प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम ओडिशार संक्षिप्त इतिहास संपर्क में दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि आमर +3 5th सेमिस्टर DSE 1 यूनिट 1 रे रही अछि। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना बा प्रथम कर यही चैनल को आसुछंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहा फଳରେ मो वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँच पारिबो। तो मो पूर्वरु ओडिशार संक्षिप्त इतिहास संपर्क में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना कर सारी। तो जो मैंने देखि नाहांती प्लेलिस्ट चेक करी वीडियो देखि नेबे। तो आज आम दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। तो ई ओडिशार संक्षिप्त इतिहास रे केतेक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक अच्छी। तो आज आम आलोचना करिबा। तो सेमिस्टर आमर जमती प्रश्न आसे नौंक दुर्भिक्षर पृष्ठभूमि यार कारण और फलाफल संपर्क में जहाँ जान लेख। तो 1866 मसीह जो नौंक दुर्भिक्ष होइथिला तो तार पृष्ठभूमि कौन थिला बा तार कारण कौन थिला, कौन पाई नौंक दुर्भिक्ष हैला बा तार नौंक दुर्भिक्ष हेबा परे तार फलाफल कौन सब होइथिला। तो से संपर्क में आज आम आलोचना करिबा। तो चलନ୍ତୁ देखिबा। 1866 मसीह उपकूलवर्ती ओडिशा रे एक भयावह दुर्भिक्ष देखा जाइथिला। पुरीर गजपति दिव्यसिंह देवंकर राजत्वर नवम वर्ष रे एही दुर्भिक्ष घटिथिबारु एहा नौंक दुर्भिक्ष नाम रे विदित। तो तार नाम नौंक दुर्भिक्ष कहीं होइछि ना पुरीर गजपति दिव्यसिंह देवंक राजत्वर नवम वर्ष रे एही दुर्भिक्ष घटिथिबारु यह नौंक दुर्भिक्ष नाम रे विदित होइछि। 1865 मसीहार उत्कट अनावृष्टि एही दुर्भिक्षर प्रधान कारण। सरकारक भूल नीति तथा सरकारी दलर उदासीनता एहार कारण। नौंक दुर्भिक्षरे 10 लक्षरु अधिक लोक खाइबा बिना मृत्युवरण करथिले। 1865 मसीहार अनावृष्टि हेतु शस्य उत्पादन बहुमात्रा रे कमी जाइथिला। अनावृष्टि व्यतीत खाद्य शस्य अभाव हेबार अन्य दुईटी कारण थिला। तो जेतेबेले 1866 मसीहारे उपकूलवर्ती ओडिशा रे एक भयावह दुर्भिक्ष देखा देइथिला जार नाम हेउछि नौंक दुर्भिक्ष। कारण कौन ना दिव्यसिंह देवंकर राजत्वर नवम वर्ष रे होइथिबारु तार नाम नौंक दुर्भिक्ष। तो 1865 मसीहार उत्कट अनावृष्टि एही दुर्भिक्षर प्रधान कारण अटे एवं सरकारक भूल नीति तथा सरकारी दलर उदासीनता एहार कारण। नौंक दुर्भिक्षरे 10 लक्षरु अधिक लोक खाइबा बिना मृत्युवरण करथिले। तो कौन होइतिला ना अनावृष्टि हेतु शस्य उत्पादन बहुमात्रा रे कमी जाइथिला। अनावृष्टि व्यतीत खाद्य शस्य अभाव हेबार अन्य दुईटी मध्य कारण थिला। तो प्रथम कारण हेउछि एक नूतन बंदोबस्त आईन अनुଯାयी राजस्व देयर परिमाण कमाई देबा द्वारा लोकमाने जानिशुणी कर्षित भूमिर परिमाण कमाई देले। 1863 मसीह इंग्रेज सरकार लवण उत्पादन बंद करदेवा फल 26,000 मलांगी माने जीविका पंथा हराइथिले। तो अनावृष्टि व्यतीत जो खाद्य शस्य अभाव होइथिला ता सत्ते मध्य अन्य दुईटी कारण थिला। तो प्रथम कारण हैला कौन ना नूतन बंदोबस्त आईन अनुଯାयी जो राजस्व देयर परिमाण कमाई देबा द्वारा लोकमाने जानिशुणी कर्षित भूमिर परिमाण कमाई देले। 1863 मसीह इंग्रेज सरकार लवण उत्पादन बंद करदेवा फल 26,000 मलांगी माने जीविका पंथा हराइथिले। धान ओडिशार मुख्य फसल। 19 शताब्दीर मध्यभागरे जलसेचनर सुविधा नथिबारु चाष कार्य भल हेउ नथिला। मौसुमी वृष्टि उपरे धान चाष निर्भर करुथिला। प्राकृतिक अनावृष्टि हेले शस्य हानि और दुर्भिक्ष अनिर्वार्य होई पड़ुथिला। 1865 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे वर्षा बंद होईगला।
ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଓ ଅକ୍ଟୋବର 2 ମାସ ଧରି ବର୍ଷା ନ ହେବା ଫଳରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ 2/3 ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗକୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ମୌସୁମୀ ବୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଧାନ ଚାଷ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଶସ୍ୟହାନି ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ତ 1865 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 2 ମାସ ଧରି ବର୍ଷା ନ ହେବା ଫଳରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ 2/3 ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ତ ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଚାଉଳ ବଜାରରେ ଦୁର୍ଲଭ ହେଲା। କଟକ ଏବଂ ପୁରୀରେ ଚାଉଳ କାରବାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। 1865 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖ ଦିନ ଜମିଦାରମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏବଂ ଶସ୍ୟହାନି, ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବାଲେଶ୍ୱର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆବେଦନପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ପୁରୀ କଲେକ୍ଟର ଜି.ଏନ୍. ବାର୍ଲୋ ସରକାରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଲୋକ ଚେରମୂଳ ଖାଉଥିଲେ। ତ 1865 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ତ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଗଲା। ତ କୃଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଚାଉଳ ବଜାରରେ ଦୁର୍ଲଭ ହେଲା। ତ 1865 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖ ଦିନ ଜମିଦାରମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏବଂ ଶସ୍ୟହାନି, ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବାଲେଶ୍ୱର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆବେଦନପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଥିଲେ। ତ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଲୋକ ଏପରି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତ ଲୋକମାନେ ଚେରମୂଳ ଖାଉଥିଲେ। 1865 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ବେଳକୁ ଲୋକେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପ୍ରକୋପ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସରକାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଭୟାବହତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦାୟୀ। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚୁର ଧାନ ମହଜୁଦ ଅଛି। ସରକାର ଧାରଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଚାହିଦା ଏବଂ ଯୋଗାଣର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେହି ମହଜୁଦ ଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ବଜାରକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଲୋକେ ତାହା କିଣିପାରିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନପତ୍ର ଦ୍ୱାରା କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ତ 1865 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ବେଳକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପ୍ରକୋପ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ ସରକାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଭୟାବହତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ହିଁ ଦାୟୀ। ତ ସରକାରଙ୍କ ଧାରଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଚାହିଦା ଏବଂ ଯୋଗାଣର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ମହଜୁଦ ଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ବଜାରକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଲୋକେ ତାହା କିଣିପାରିବେ। ତ ଏହି ଦୁଇଟି ଧାରଣା ହିଁ ଭ୍ରମାନ୍ତକ ଥିଲା। 1865 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ପୁରୀର କଲେକ୍ଟର ବାର୍ଲୋ ପାରିକୁଦ ଏବଂ ମାଲୁଦରେ ଅନାହାରଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା କଥା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବାର୍ଲୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ବଜାରରେ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା। ବଙ୍ଗ ସରକାର ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ 1865 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ପୁରୀର କଲେକ୍ଟର ବାର୍ଲୋ ପାରିକୁଦ ଏବଂ ମାଲୁଦରେ ଅନାହାରଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା କଥା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବାର୍ଲୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ବଜାରରେ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା। ବଙ୍ଗ ସରକାର ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ।
1865 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଅମଳ ହୋଇଥିଲା ତାହା ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ଅମଳର 1/3ରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଥିଲା। ଏହି ଅମଳ ଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବଜାରରେ ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। 1866 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କମିଶନର ରେଭେନ୍ସା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଗଡ଼ଜାତ ଗସ୍ତ ଧରି କଟକ ଫେରିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ 1865 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଅମଳ ହୋଇଥିଲା ତ ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ଅମଳର 1/3ରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଥିଲା। ତ ଏହି ଅମଳ ଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବଜାରରେ ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। 1866 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କମିଶନର ରେଭେନ୍ସା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଗଡ଼ଜାତ ଗସ୍ତ କରି କଟକ ଫେରିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। 1866 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରେ ବାହାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମଦାନୀ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନର ରେଭେନ୍ସା ରାଜସ୍ୱ ବୋର୍ଡକୁ ତାର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ରାଜସ୍ୱ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ 1866 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କମିଶନର ରେଭେନ୍ସା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଗଡ଼ଜାତ ଗସ୍ତ ଧରି କଟକ ଫେରିଥିଲେ ତ ସେତେବେଳକୁ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। 1866 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରେ ବାହାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମଦାନୀ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନର ରେଭେନ୍ସା ରାଜସ୍ୱ ବୋର୍ଡକୁ ତାର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ରାଜସ୍ୱ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। 1866 ମସିହା ମେ ମାସ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ପୂରାପୂରି ଅନାହାର, ବ୍ୟାଧି, ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଅପରାଧ କବଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବଙ୍ଗର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପରିସ୍ଥିତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ 10,000 ମଞ୍ଜୁର କଲେ। ତ ଏପରି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ 1866 ମସିହା ମେ ମାସ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ପୂରାପୂରି ଅନାହାର, ବ୍ୟାଧି, ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଅପରାଧ କବଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ବଙ୍ଗର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପରିସ୍ଥିତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ପୁରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ 10,000 ଲେଖା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଚାଉଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା, ରାସ୍ତାଘାଟର ଅସୁବିଧା, ବନ୍ଦରର ଅଭାବ ଖାଦ୍ୟ ଆମଦାନୀ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମହାନଦୀ ଓ କାଠଯୋଡ଼ିରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ହେଲା। ଏହି ବନ୍ୟାରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ବେଳକୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ହେତୁ ଶାରଦ ଧାନ ଅମଳ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆୟତ୍ତାଧୀନ ହେଲା। 1866 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ମାସରେ ସରକାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପରିସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତ ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଚାଉଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ବା ରାସ୍ତାଘାଟର ଅସୁବିଧା, ବନ୍ଦରର ଅଭାବ ବା ଖାଦ୍ୟ ଆମଦାନୀ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମହାନଦୀ ଓ କାଠଯୋଡ଼ିରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ହେଲା। ଏହି ବନ୍ୟାରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ବେଳକୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ହେତୁ ଶାରଦ ଧାନ ଅମଳ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆୟତ୍ତାଧୀନ ହେଲା। 1866 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ମାସରେ ସରକାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପରିସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କ୍ଳିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ହେଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 88ଟି ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଛତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବହୁ ପରିମାଣରେ ଚାଉଳ ବାହାରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ତାହା ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 88ଟି ଅନ୍ନଛତ୍ର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଛତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବହୁ ପରିମାଣରେ ଚାଉଳ ବାହାରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ତାହା ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନୀତିକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ତ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଚାଉଳ ବାହାରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ତାହା ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନୀତିକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟ ସମିତି ଗଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ପିତୃମାତୃହୀନ ଅନାଥ ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ସରକାର ମାସିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ରୟତମାନଙ୍କୁ ଖଜଣା ଛାଡ଼ ସର୍ତ୍ତରେ ସରକାର ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ଖଜଣା ଛାଡ଼ କରିଥିଲେ। ତ ଏହା ହେଉଛି 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା ବା କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନୀତିକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟ ସମିତି ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ପିତୃମାତୃହୀନ ଅନାଥ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ସରକାର ମାସିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ରୟତମାନଙ୍କୁ ଖଜଣା ଛାଡ଼ ସର୍ତ୍ତରେ ସରକାର ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ଖଜଣା ଛାଡ଼ କରିଥିଲେ। କୃଷକମାନଙ୍କୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାରମ୍ଭ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପ୍ରତିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୀତି ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ 1866ରେ ଜର୍ଜ କ୍ୟାମ୍ପବେଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ କମିଶନ ଗଢ଼ାଗଲା। ତ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାରମ୍ଭ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରୟତମାନଙ୍କୁ ଖଜଣା ଛାଡ଼ ସର୍ତ୍ତରେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ଖଜଣା ଛାଡ଼ କରିଥିଲେ। 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପ୍ରତିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୀତି ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ 1866 ମସିହାରେ ଜର୍ଜ କ୍ୟାମ୍ପବେଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ କମିଶନ ଗଢ଼ାଗଲା। ତ ଏହି କମିଶନ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା? ତ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନରେ ରହିଛି କି 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ଏହାର କାରଣ। ତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତ ତାର କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା? ତ କମିଶନ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି। ତ ରାସ୍ତାଘାଟର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ବିଶେଷତଃ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତ ଏହି ଯେଉଁ 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା ତା କାରଣ କ'ଣ? ତ ତା କାରଣ ପାଇଁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ହେଲା କ'ଣ ନା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି। ତ ରାସ୍ତାଘାଟର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ବିଶେଷତଃ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମଦାନୀ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା।
ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କମିଶନର ଟି.ଇ. ରେଭେନ୍ସା ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ବଙ୍ଗର ରାଜସ୍ୱ ବୋର୍ଡ ବାହାରୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆମଦାନୀ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ। ବଙ୍ଗର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ମେସିଲ ବିଡନଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଥିଲା। ତ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି। ତ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କମିଶନର ଟି.ଇ. ରେଭେନ୍ସା ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ବଙ୍ଗର ରାଜସ୍ୱ ବୋର୍ଡ ବାହାରୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆମଦାନୀ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ, ଏହା ଗୋଟେ କାରଣ। ତ ବଙ୍ଗର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ମେସିଲ ବିଡନଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଥିଲା, ଏହା ଗୋଟେ କାରଣ। ତ 1866 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ କଙ୍କାଳସାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଆକଳନ କରିପାରିନଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ 1866 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ତ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଧାର୍ତ କଙ୍କାଳସାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଆକଳନ କରିପାରିନଥିଲେ। ସରକାରୀ ହିସାବରେ 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହା ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନର ଲୋକସଂଖ୍ୟାର 1/3। ଯଦି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ସମୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ପ୍ରାଣହାନିର ମାତ୍ରା ବହୁ ପରିମାଣରେ କମ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତ ସରକାରୀ ହିସାବରେ 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନର ଲୋକସଂଖ୍ୟାର 1/3। ଯଦି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ସମୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ପ୍ରାଣହାନିର ମାତ୍ରା ବହୁ ପରିମାଣରେ କମ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ସଚିବ ସାର୍ ନର୍ଥକୋଟ୍ କହିଥିଲେ, ଏହି ଭୟାବହ ଘଟଣା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ବିଫଳତାର ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇ ରହିବ। ଏ ଦେଶର ଜନତା ତଥା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅପମାନ ହୋଇ ରହିବ। ତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ସଚିବ ସାର୍ ନର୍ଥକୋଟ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଏହି ଭୟାବହ ଘଟଣା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ବିଫଳତାର ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇ ରହିବ। ଏ ଦେଶର ଜନତା ତଥା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅପମାନ ହୋଇ ରହିବ। ପରିଶେଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଫଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଅବହେଳିତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହୋଇଥିଲେ। 1867 ମସିହାରେ କଟକରେ ଏକ କଲେଜ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଟି.ଇ. ରେଭେନ୍ସା ଏହି କଲେଜର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ନାମ ଅନୁସାରେ କଲେଜର ନାମ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ନାମକରଣ କିପରି ହୋଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ 1867 ମସିହାରେ କଟକରେ ଏକ କଲେଜ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ତ ଏହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ ଟି.ଇ. ରେଭେନ୍ସା। ତ ତାଙ୍କରି ନାମ ଅନୁସାରେ କଲେଜର ନାମ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ। ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଫଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଜର୍ଜ କ୍ୟାମ୍ପବେଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଶନର ବସାଇଥିଲେ। ଏହି କମିଶନରଙ୍କ ମତାମତକୁ ଭିତ୍ତି କରି
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନିୟମାବଳୀ ଫେମିନି କୋଡ୍ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ପରିଶେଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଫଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଅବହେଳିତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଫଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରତିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଜର୍ଜ କ୍ୟାମ୍ପବେଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଶନର ବସାଇଥିଲେ। ତ ଏହି କମିଶନରଙ୍କ ମତାମତକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନିୟମାବଳୀ ଫେମିନି କୋଡ୍ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଏହାର କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।